Hello friends, so in this lecture we are going to discuss about the test of the ears in details and their indications and their interpretations. So let's start. So test of the ear. What are the tests that we done in case of ear disease? At first হচ্ছে hearing test. Hearing টেস্টের মধ্যে নাম্বার 1 হচ্ছে whisper and conversation voice test. নাম্বার 2 হচ্ছে tuning fork test. Tuning fork test কিসের জন্য করা হয়? It is done as a qualitative type of test. So tuning fork test কি আছে? নাম্বার 1 হচ্ছে Rinne's test, নাম্বার 2 হচ্ছে Weber's test and নাম্বার 3 হচ্ছে absolute bone conduction test. তাহলে হচ্ছে absolute bone conduction test. নাম্বার 3 হচ্ছে অডিওমেট্রি. অডিওমেট্রি হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ টাইপ. তো অডিওমেট্রির মধ্যে কী কী আছে? একটা হচ্ছে পিওরটন অডিওমেট্রি, নাম্বার 2 হচ্ছে স্পিচ অডিওমেট্রি, নাম্বার 3 হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স অডিওমেট্রি অ্যান্ড নাম্বার 4 হচ্ছে কর্টিক্যাল ইভোকড রেসপন্স অডিওমেট্রি. Now after hearing test there are some vestibular function test. So what are the vestibular function test? নাম্বার 1 হচ্ছে ক্যালোরি টেস্ট. তাহলে কী কী আছে? ক্যালোরি টেস্ট, তারপরে রমবার্গস টেস্ট, তারপরে হচ্ছে অপ্টোকাইনেটিক ড্রাম টেস্ট, দেন ইলেকট্রোনাইট্যাগমোগ্রাফি অ্যান্ড পেন্ডুলাম টেস্ট যা বা আই ট্র্যাকিং. সো দিজ আর দ্য ভেস্টিবুলার ফাংশন টেস্ট. তো অ্যাট ফার্স্ট রিনিস টেস্ট. তো রিনিস টেস্টের শুরুতে কী করা হয়? এটা যদি এলবো হয়, এলবো জয়েন্ট, তো অ্যাট ফার্স্ট কী করা হয়? দ্য টিউনিং ফর্ক is vibrated or the tuning fork is strike over the olecranon process of the elbow joint of the examiner, then it will start vibrating. Then the base of the tuning fork, it is placed over the mastoid bone of the patient. Then the patient will hear the vibrating sound and it is done by the bony conductance or bone conduction. This hearing is done by bone conduction. Now as soon as the fork become inaudible by bone conduction, it is moved near the ears or external auditory canals and asks the patient if he or she heard it or not. It is the air conduction. In normal people, bone conduction is better than the air conduction. But in case of conductive deafness, that means in the external or middle ear there is some problem of conduction. But if there is conductive deafness, then the air conduction, it will not be audible. So in normal peoples, after bone conduction we will hear the air conduction. But in case of conductive deafness, they are no longer hearing the air conduction, they are only hearing the bone conduction. So in case of normal people, air conduction is greater than the bone conduction, or the air conduction is better than the bone conduction in case of normal people, and it is called the Rinne's positive. And in case of conductive deafness, they are no longer hearing the air conduction after bony conduction, so their air conduction is poor. So conductive deafness এর ক্ষেত্রে কী হবে? Bone conduction is better than the air conduction, and this test is called the Rinne's negative. And what will happen if there is sensorineural deafness? It means problem is here. So if there will be the sensorineural deafness, then there are no problem in the conduction system. So in this case, the people will hear the air conduction, but in low volume and shorter durations. So sensorineural deafness এর ক্ষেত্রে কি হবে? Air conduction is better than the bone conduction, but it will be appears as low volumes and shortened duration. And if there is severe unilateral sensorineural deafness, it was for mild. But if there is severe sensorineural deafness, then he will no longer hearing the air conduction as well as the bony conduction, but the bone conduction will appears as the opposite ear. So here he will think that there will be the bony conduction to opposite ears and there will be the no air conductions. So only bone conduction will be heard and no air conduction. So no air conduction and bone conduction, it's almost likely to the Rinne's test negative. So this
test is called the false negative Rini বা false Rini negative. So false Rini negative, it occurs when there is severe sensory neural deafness. Now Weber test. Weber test. So Weber test কি করা হয়? At first the tuning fork strike over the olecranon process of the elbow joint of the examiner. Then it will start vibrating. Then the vibrating tuning fork, the base is placed over the vertex of the patient. Now what will happen in normal peoples? In case of normal people, the person will hear or the person will sensing that the vibrating sound at the middle of the head. He will feel that it is at the middle of the head. But in case of diseased patient or in case of patient, if you will ask that is he feeling the vibrating sound at the middle of the head or the sound is lateralizing to the one sides. Now this is the tuning fork, it is vibrating. If the patient has conductive deafness in the right ear, so there is conductive deafness. Here there may be the fluids collections or the impacted wax, so there is conductive deafness. If there is conductive deafness, then the air conduction, the air will not come here. As air will not coming here, so there is reduced interference with the bony conduction. So the neurons or the sensory neurons will hear more the bony conduction than this side. So he will think that this side the sound is lateralized to the right ear, or he will think that this ear is hearing more the vibrating sound. So it is called the lateralizations of Weber's to the right. Okay, in case of conductive deafness, and it also occurs if there is sensory neural deafness of the opposite ear. So lateralizations of the Weber's test to the right, it indicates that the right ear conductive deafness or the left ear sensory neural deafness. In case of opposite, so if the lateralization occurs at the left ear, it indicates that same ear conductive deafness or opposite ear sensory neural deafness. Okay, so this is the Weber test. Now another test is remaining, that is called the absolute bone conduction test. So what is absolute bone conduction test? At first here is the patient, it is her ear and this is the tragus. At first the patient is asked to occlude his ears by pressing the tragus into the auditory canal. তাহলে ট্রাগাসটা যদি আমি প্রেস করি ইনওয়ার্ড, তাহলে হচ্ছে তার এয়ার কন্ডাকশন, there will be the no more air conductions. Then the tuning fork will strike over the olecranon process and start vibrating. Then it is placed over the mastoid bones. তাহলে mastoid বোনের উপর যখন আমরা এটা রাখবো, তখন তার আর কোনো এয়ার কন্ডাকশন হচ্ছে না। সো যখন এয়ার কন্ডাকশন হচ্ছে না, তখন তার শুধু বোনি কন্ডাকশন হচ্ছে। এখন হোয়েন এরপর যখন সে বোনি কন্ডাকশনটা শুনতে পারতেছে, এরপরে যতক্ষণ পর সে হচ্ছে বোনি কন্ডাকশনটা শুনতে পারবে না, ঠিক আছে, যতক্ষণ পর সে আর বোনি কন্ডাকশনটা শুনতে পারবে না, সে একটা সিগন্যাল দেবে যে আমি আর শুনতে পাচ্ছি না। দেন এই টিউনিং ফর্কটা কী করবো, এক্সামিনার যে আছে তার ম্যাস্টয়েড বনে রাখবো, বেসটা তার ম্যাস্টয়েড বনে রাখবো, এবং সেও কী করবে, তার এয়ারটা হচ্ছে ট্র্যাগাস দ্বারা অফ করে রাখবে, যাতে তার এয়ার কন্ডাকশনটা আর মানে এয়ার কন্ডাকশনটা যাতে না হয়, অনলি বনি কন্ডাকশন হয়। এখন যদি দুইজনেরই যদি এখন এক্সামিনারও যদি এই বনি কন্ডাকশনটা শুনতে না পারে, মানে হচ্ছে এই পেশেন্টটা ঠিক আছে, অর্থাৎ হি ইজ ডুইং দ্য অ্যাবসলিউট বনি কন্ডাকশনস। Okay, but if the examiner hears the vibrating sounds, then it indicates that the patient has reduced bone conductions. Okay, so this is the tuning fork test. One is the Riene's test, another is the Weber test, and another is the absolute bone conduction test. Now we will see their interpretation togetherly. So interpretation, in case of normal people, normal personer ক্ষেত্রে কি হবে, Riene's পজিটিভ হবে, Weber সেন্ট্রালি থাকবে, and absolute bone conduction যেটা সেটা হচ্ছে নর্মাল থাকবে। conductive deafness or conductive hearing loss in case of right ear এর ক্ষেত্রে কি হবে, right ear Rini negative, left ear Rini positive, and Weber lateralized to the right, and ear absolute bone conduction হচ্ছে নর্মাল হবে। in case of left ear conductive deafness, তাহলে right ear কি হবে, Rini positive থাকবে, but left ear Rini negative, and lateralized to the Weber to the left ear, and ABC যেটা নর্মাল থাকবে।
না বোথ এয়ারে যদি কন্ডাকটিভ ডিফনেস থাকে তাহলে বোথ এয়ারের এনি নেগেটিভ হবে অ্যান্ড ল্যাটারালাইজেশন উইল দ্য ডিফার এয়ার, তাহলে যে এয়ারটা বেশি ডিফ সেটা হচ্ছে ল্যাটারালাইজেশন হবে। আর যদি সেম ডিফার হয় দেন হচ্ছে সেন্ট্রালি ওয়েবার ইজ সেন্ট্রালি, নো ল্যাটারালাইজেশন অকার অ্যান্ড এবিসি ইজ নর্মাল। নাও সেন্সরি নিউরাল ডিফনেস, সো সেন্সরি নিউরাল ডিফনেসের ক্ষেত্রে কী হবে, যদি রাইট ইয়ারে সেন্সরি নিউরাল ডিফনেস থাকে তাহলে রিনি হচ্ছে রাইট ইয়ারে নেগেটিভ হবে, লেফট ইয়ারে পজিটিভ হবে অ্যান্ড ল্যাটারালাইজেশন উইল বি দ্য লেফট অ্যান্ড অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন যেটা সেটা হচ্ছে রাইটে রেডিউসড হবে। এখন যদি লেফট ইয়ারে সেন্সরি নিউরাল ডিফনেস থাকে তাহলে কী হবে, রাইটে পজিটিভ হবে, লেফটে নেগেটিভ হবে, রিনিস টেস্ট। আর ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য রাইট, আমরা বলছিলাম সেন্সরি নিউরাল ডিফনেস হলো ল্যাটারালাইজেশন টু দ্য অপোজিট ইয়ার, তো লেফট ইয়ারের প্রবলেম, তো রাইটে ল্যাটারালাইজেশন হবে। তারপর হচ্ছে বোথ এয়ারে সেন্সরি নিউরাল ডিফনেস হলে কী হবে, বোথ এয়ারে রিনি নেগেটিভ হবে আর হচ্ছে ল্যাটারালাইজেশন উইল বি দ্য নর্মাল অফ সেন্ট্রালি ইন কেস অফ ইকুয়াল ডিফার। আর হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন যেটা এবিসি যেটা হচ্ছে বোথ রিডিউসড, এর মাধ্যমে আমরা এটা রিলেট করবো। তাহলে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা যায় অনলি এটার মাধ্যমে, এবিসি এর মাধ্যমে। আচ্ছা, এখন দেখা যাক পিটিএটা কি, পিওরটন অডিওমেট্রি। সো পিওরটন অডিওমেট্রিটা কি, অ্যান অডিওমিটার ইজ অ্যান ইলেকট্রিক ডিভাইস which produce pure tone, the intensity of which can be increased or decreased in 5 decibels steps. The amount of intensity that has risen above the normal level is a measurement of the degree of hearing impairment at that frequency. It is charted as a form of graph, it is called audiogram. So এখন এই পিওরটন অডিওমেট্রির ইউজটা কোথায়, তো হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ পিটিএ। তো পিটিএর ইউজ হচ্ছে নাম্বার 1, it is a measurement of the threshold of hearing by the ear and bone conductions and thus degree and type of hearing loss can be measured. Number 2, a record can be kept for further reference, তাহলে এটার মধ্যে একটা রেকর্ড তৈরি করা যা ফার্দার রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করা হয়। নাম্বার 3, ইট ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য প্রেসক্রিপশন অফ দ্য হিয়ারিং এইড, তাহলে হিয়ারিং এইড প্রেসক্রিপশন করার জন্য আমরা একটা পিটিএ করি। তারপর হচ্ছে নাম্বার 4, ইট হেল্পস টু ফাইন্ড দ্য ডিগ্রি অফ হ্যান্ডিক্যাপ ফর মেডিকো লিগাল পারপাস, ইন কেস অফ মেডিকো লিগাল পারপাস আমরা হচ্ছে হ্যান্ডিক্যাপ ফাইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করে থাকি। অ্যান্ড নাম্বার 5, ইট হেল্পস টু প্রিডিক্ট দ্য স্পিচ রিসিপশন থ্রেশহোল্ড, ইট হেল্পস টু predict the speech reception threshold. Our next question is ototoxic drug. So what is the ototoxic drug? This is the partial or complete reduction of the cochlear-vestibular functions caused by chemical or drugs. So that drugs causes the reduction of the cochlear-vestibular function, it is known as the ototoxic drug. So what are the ototoxic drugs are? Number 1 হচ্ছে aminoglycosides. Aminoglycosides মধ্যে কোনটা আছে, streptomycin, gentamicin, kanamycin, etc. নেক্সট হচ্ছে ফ্রুসামাইডস, ডায়োরেটিক্স। নেক্সট হচ্ছে কুইনাইন অ্যান্ড ক্লোরোকুইনাইন অ্যান্ড অ্যান্টিকনভালসেন্ট লাইক ফেনাইট্রোইন অ্যান্ড বারবিচুরেট। তারপর হচ্ছে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস, বিটা ব্লকার্স অ্যান্ড সাইটোটক্সিক এজেন্ট লাইক নাইট্রোজেন মাস্টার্ড অ্যান্ড সিসপ্লাটিন। Our next question is myringotomy. So what is myringotomy? It is an incision of the tympanic membrane. তাহলে এখানে কি করা হয়, একটা tympanic membrane ইনসিশন দেওয়া হয় and drainage of the middle ear cavity. It is called the myringotomy. So what are the types of myringotomy? There are the two types. One is elective myringotomy and another is the emergency. তো elective যেটা সেটাতে কি করা হয়, anterior inferior radical myringotomy করা হয়, আর emergency যেটা সেটা হচ্ছে posterior inferior or curvilinear myringotomy and anterior superior radical myringotomy. So what are the indications of myringotomy? Number 1 হচ্ছে acute suppurative otitis mediaতে এটা করা হয়, কারণ সেখানে কি থাকে, সেখানে হচ্ছে bulging tympanic membrane with pass point, then severe earache in spite of medical treatments, then acute suppurative otitis media with complications and delayed resolution, এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মাইরিনগোটমি করি। এছাড়াও হচ্ছে ওটাইটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন যাকে বলা হয় গ্লু এয়ার, এখানেও করা হয়। এছাড়া হচ্ছে ব্যারাট্রমাটিক ওটাইটিস মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাডহেসিভ ওটাইটিস মিডিয়া, মেইনলি ওটাইটিস মিডিয়া যেখানে হচ্ছে ফ্লুইড কালেকশন, এইগুলো ড্রেনের জন্য আমরা মাইরিনগোটমিটা করি। সো হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশনস ইন মাইরিনগোটমি? ইফ দেয়ার ইজ ওটাইটিস এক্সটার্না অর অটোমাইকোসিস, ফাঙ্গাল ইনফেকশনস অর নেজাল অ্যালার্জি। সো এই তিনটে হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। নাও হোয়াট আর দ্য ম্যাটেরিয়ালস দ্যাট ইউজড ইন কেস অফ মাইরিনগোটমি? কী কী ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়? একটা হচ্ছে MOSGEF, তাহলে এমতে কি, এমতে হচ্ছে মাইরিনগোটমি নাইফ। ওতে কি, ওতে হচ্ছে অপারেটিভ মাইক্রোস্কোপি। এসতে কি, এসতে হচ্ছে সাকার মেশিন। জিতে কি, জিতে হচ্ছে গ্রোমেট। অ্যান্ড ইতে কি, ইতে হচ্ছে এয়ার স্পেকুলাম অ্যান্ড এফতে হচ্ছে ফাইন ক্রোকোডাইল ফরসেপ।
সো হোয়াট ইজ গ্রোমেট? গ্রোমেট কী জিনিস? গ্রোমেট হচ্ছে একটা টিউব, ঠিক আছে? ইটস এ টিউব দ্যাট ইজ সার্জিক্যালি ইমপ্ল্যান্টেড ইন দ্য ইয়ারড্রাম। ইয়ারড্রামের মধ্যে সার্জিক্যালি ইমপ্ল্যান্টেড করা হয় টু ড্রেইন দ্য ফ্লুইড ফ্রম দ্য মিডিল এয়ার। সো দিস ইজ দ্য গ্রোমেট। নাও দ্য স্টেপস অফ অপারেশনস। সো হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ অপারেশন? অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া। অ্যাট ফার্স্ট কি? জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া। নাম্বার 2 দ্য সুপাইন পজিশন উইথ টার্নিং হেড ইন ওয়ান সাইড। নাম্বার 3 হচ্ছে স্কিন প্রিপারেশন অ্যান্ড স্টেরাইল ড্র্যাপিং। দেন দেয়ার উইল বি দ্য ইনসিশন বাই দ্য মাইক্রোস্কোপিক ভিউ উইথ দ্য হেল্প অফ এয়ার স্পেকুলাম। এখন যদি সেখানে অ্যাকিউট সাবপিরিয়ডিবোলাইটিস মিডিয়া হয় তাহলে আমরা কোন ইনসিশনটা দেবো? এখানে দেবো হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র বিটুইন দ্য আম্বু অ্যান্ড দ্য মিয়েটাল ওয়াল। আম্বু আর মিয়েটাল ওয়ালের মধ্যে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র ইনসিশনস। অ্যান্ড সিক্রেটরি ওটাইটিস মিডিয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র রেডিক্যাল ইনসিশনস। দেন হচ্ছে সাকশন অফ দ্য মিডল এয়ার ক্যাভিটি অ্যান্ড গ্রোমেট ইনসারশন। দ্য হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস? এক কী কী হতে পারে? ইঞ্জুরি হতে পারে। ইঞ্জুরি টু দ্য কোথায় কোথায়? একটা হচ্ছে অসিকলস, দেন হচ্ছে ইনার ইয়ার্স, দেন হচ্ছে নিচে কী থাকে? পেছনে থাকে হচ্ছে জুগুলার ভালভ, দেন হচ্ছে কর্ডা টিম্পানি নার্ভ অ্যান্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিস। দেন অ্যানাদার কমপ্লিকেশন ইজ স্কারিং অ্যান্ড টিম্প্যানোস্ক্লেরোসিস। Our next question, tympanoplasty. What is tympanoplasty and what is myringoplasty? At first myringoplasty টা দেখি। myringoplasty টা হচ্ছে ক্লোজার অফ দ্য পারফোরেশন অফ দ্য পার্স টেন্সা অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন। মানে টিম্প্যানিক মেমব্রেনের পার্স টেন্সা যে পারফোরেশন আছে ওটাকে আমরা ক্লোজার করবো, এটা হচ্ছে মাইরিনগোপ্লাস্টি। তাহলে টিম্প্যানোপ্লাস্টিটা কি? টিম্প্যানোপ্লাস্টি হচ্ছে ক্লোজার অফ দ্য পারফোরেশন অফ দ্য পার্স টেন্স অফ টিম্প্যানিক মেমব্রেন, মানে মাইরিনগোপ্লাস্টি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য রিস্টোরেশন অফ দ্য হেয়ারিং মেকানিজম। ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য টিম্প্যানোপ্লাস্টি। নাও হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ? হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ? অ্যাডভান্টেজটা কী কী আছে? নাম্বার 1 হচ্ছে রিস্টোরেশন অফ দ্য হেয়ারিং লস। নাম্বার 2 হচ্ছে চেকিং রিইনফেকশন ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেলস অ্যান্ড ইউস্টেশিয়ান টিউব। নাও হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ মাইরিনগোপ্লাস্টি অর টিম্প্যানোপ্লাস্টি? ইন্ডিকেশনটা কী আছে? একটা হচ্ছে ড্রাই সেন্ট্রাল পারফোরেশন উইদাউট মাস্টয়েড প্যাথোলজি অ্যান্ড ইনট্যাক্ট অসিকুলার চেইন। তো এক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিকেশনটা হচ্ছে এখানে আমরা মাইরিনগোপ্লাস্টি করি। নাও হোয়াট আর দ্য এইমস? এইমস হচ্ছে ইটস অ্যালাউস দ্য পেশেন্ট টু সুইং or join the military service. There is the improvement of the hearing and the dry ears. Now what are the contraindication? একটা হচ্ছে if there is the active discharge from the middle ear cavity, if there is a nasal allergy and otitis externa, the same as the contraindications of myringotomy. Now what are the types of operations? Types of operation মধ্যে কি আছে? একটা হচ্ছে underlay or inlay technique and overlay or onlay technique. Now what are the grafts? What are the grafts used for myringoplasty? myringoplasty আমরা কী গ্রাফট ইউজ করতে পারি? এক নম্বর হচ্ছে টেম্পোরাল ফাসা, নাম্বার 2 হচ্ছে ট্র্যাগাল কার্টিলেজ অ্যান্ড নাম্বার 3 হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম। নাও মাস্টয়েডেক্টমি। মাস্টয়েডেক্টমিটা কি? ইট ইজ দ্য অপারেশন টু ইরাডিকেট দ্য ডিজিজ ইন দ্য মাস্টয়েড অ্যান্ড মিডল এয়ার ক্যাভিটি। সো এই অপারেশনটার নাম হচ্ছে মাস্টয়েডেক্টমি। দেয়ার দ্য 3 টাইপস অফ মাস্টয়েডেক্টমি। ওয়ান ইজ দ্য কর্টিক্যাল, এর আর কিছু সিনোনিম আছে যেমন কর্টিক্যাল, সিম্পল, কমপ্লিট অর সুয়ার্স মাস্টয়েডেক্টমি। নেক্সট আছে রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি অ্যান্ড মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি। সো এখান থেকে একটা কমন কোশ্চেন আছে যে হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ মাস্টয়েডেক্টমি ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাস্টয়েডেক্টমি ইন্ডিকেশনগুলো কী কী আছে? সো কর্টিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি আমরা কোথায় করি? এটা হচ্ছে মোস্ট কমন টাইপ অফ সিম্পল মাস্টয়েডেক্টমি। এখানে এয়ার সেলগুলো ডিস্ট্রাকশন করে একটা ক্যাভিটি তৈরি করা হয়। সো এখানে কী করা হয়? কোথায় কোথায় করি? একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কোয়ালেসেন্ট মাস্টয়েডাইটিস, নাম্বার 2 হচ্ছে মাস্টয়েডাইটিস, নাম্বার 3 হচ্ছে ইনকমপ্লিটলি রিজলভড অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া উইথ রিজার্ভার সাইন্স, অ্যান্ড নাম্বার 4 হচ্ছে ইট ইজ ডান অ্যাজ এ ইনিশিয়াল স্টেপস টু পারফর্ম দ্য এন্ডোলিম্ফ্যাটিক এয়ার সার্জারি, নাম্বার 2 ডিকম্প্রেশন অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ, অ্যান্ড নাম্বার 3 হচ্ছে ট্রান্সল্যাবিরিনথাইন অর রেট্রোল্যাবিরিনথাইন প্রসিডিউর ফর অ্যাকোয়াস্টিক নিউরোমা। সো এগুলো হচ্ছে কর্টিক্যাল আর সিম্পল মাস্টয়েডেক্টমি। নাও রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি কোথায় করি? রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি এক্ষেত্রে কী করা হয়? এক্ষেত্রে হচ্ছে পুরা মিডল এয়ার ক্যাভিটি এবং মাস্টয়েড এয়ার সেল এবং মাস্টয়েড যে অ্যান্ট্রাম যেটা আছে সব মিলে একটা সিঙ্গেল ক্যাভিটি ফর্ম করা হয় উইদাউট প্রিজার্ভেশনস অফ দ্য পোস্টেরিয়র মিয়েটাল ওয়াল। সো এখানে কি করা হয় রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমিতে? এখানে কোন কোন ইন্ডিকেশনটা কি? হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন অফ রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি? একটা হচ্ছে ক্রনিক সাবপিরিয়ডিক ওটাইটিস মিডিয়া উইথ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশনস, নাম্বার 2 হচ্ছে হোয়েন অল কোলিওস্টেটোমা ক্যান বি সেফলি রিমুভ, নাম্বার 3 হচ্ছে ইট ইজ অ্যাজ অ্যান অ্যাপ্রোচ টু পিট্রাস অ্যাপেক্স, নাম্বার 4 হচ্ছে রিমুভাল অফ দ্য গ্লোমাস টিউমার, অ্যান্ড নাম্বার 5 হচ্ছে কার্সিনোমা অফ দ্য মিডল লেয়ার্স। সো দিজ আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ দ্য রেডিয়াল মাস্টয়েডেক্টমি। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টয়েডেক্টমি? একটা হচ্ছে ইন্ডিকেশনগুলো কী আছে? নাম্বার 1 হচ্ছে কোলেস্টিয়াটোমা কনফাইন্ড টু দ্য অ্যাটিক অ্যান্ড অ্যান্ট্রাম, নাম্বার 2 হচ্ছে লোকালাইজড ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া, অ্যান্ড নাম্বার 3 হচ্ছে
ক্রনিক সাবক্লিনিক ওটাইটিস মিডিয়া কোনটা, যেটা হচ্ছে আনসেফ অর্থাৎ অ্যাটিকুয়েন্ট্রাল ভ্যারাইটি উইথ extracranial complications. Now, what are the complications of mastoidectomy? There are the two types of complication. One is the par-operative and another is the post-operative. So par-operative টা আমরা আগে দেখি, par-operative এ কী কী কমপ্লিকেশন হইতে পারে মাস্টোইডেক্টমি করার সময়। একটা হচ্ছে ইনজুরি টু দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, নাম্বার 2 হচ্ছে ডুরা ম্যাটার ইনজুরি হবে, তারপরে হচ্ছে নাম্বার 3 হচ্ছে ইনজুরি টু দ্য ল্যাটারাল সাইনাস অ্যান্ড সিগময়েড সাইনাস অ্যান্ড ইনজুরি টু দ্য ল্যাবিরিন্থ। সো এই 5টা জায়গায় হচ্ছে ইনজুরি হইতে পারে পার অপারেটিভের সময়। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য পোস্ট অপারেটিভ? পোস্ট অপারেটিভ হচ্ছে যেহেতু ফেসিয়াল নার্ভ ইনজুরি থাকে সেখান থেকে ফেসিয়াল নার্ভ পালসি হবে, দেন হচ্ছে ডুরামেটার ইনজুরি হচ্ছে সেখান থেকে মেনিনজাইটিস হবে, তারপর হচ্ছে ল্যাবিরিন্থে ইনজুরি হলে ল্যাবিরিনথাইটিস হবে, দেন হচ্ছে ওন্ড ইনফেকশন, ওন্ডগুলো থেকে ওন্ড ইনফেকশন হতে পারে, এরপর হচ্ছে সিভিয়ার পারসেপটিভ ডিফনেস, অ্যান্ড নাম্বার লাস্ট হচ্ছে আনহিল্ড ডিসচার্জিং অফ দ্য এয়ার ক্যাভিটি। সো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের মতো। দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।